अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 30 सूरतुल बुरूज की आयत नंबर 1 ता 22 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का इरशाद करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊदी व शाहिदिन व मशहूद। कुतिला अस्हाबुल उख्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीना शुहूद वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल खरीक। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद। हल अताका हदीसुल जुनूदी फ़िरऔन व समूद बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फ़ी लौहिम महफूज।
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ بروج مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 22 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ قسم آسمان کی جس میں برج ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو گواہ ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے۔ اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا۔ عزت والے عرش کا مالک، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود، بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورہ بروج کی تفسیر اس کی ابتدا سے۔ سورہ بروج مکی ہے، اس میں ایک رکوع، 22 آیتیں، 109 کلمے، 465 حرف ہیں، جن کی تعداد 12 ہے، اور ان میں عجائب حکمت الہی نمودار ہیں۔ آفتاب، مہتاب اور کواکب کی سیر ان میں معین اندازے پر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا، وہ روز قیامت ہے۔ مراد اس سے روز جمعہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ آدمی اور فرشتے مراد اس سے روز عرفہ ہے۔ مروی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میرے پاس ایک لڑکا بھیج جسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، وہ جادو سیکھنے لگا۔ راہ میں ایک راہب رہتا تھا، اس کے پاس بیٹھنے لگا، اور اس کا کلام اس کے دل نشین ہوتا گیا۔ اب آتے جاتے اس نے راہب کی صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لیا۔ ایک روز راستے میں ایک مہیب جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ یا رب، اگر راہب تجھے پیارا ہو تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعویٰ ہوا، اور اس کی دعا سے کوڑی اور اندھے اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب نابینا ہو گیا تھا، تو وہ آیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے اچھا کیا؟ کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اس پر سختیاں شروع کی، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتایا، لڑکے پر سختیاں کی، اور اس نے راہب کا پتہ بتایا، راہب پر سختیاں کی، اور اس سے کہا اپنا دین ترک کر۔ اس نے انکار کیا تو اس کے سر پر آرا رکھ کر چروا دیا، پھر مصاحب کو بھی چروا دیا۔ پھر لڑکے کو حکم دیا کہ پہاڑی کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔ سپاہی اس کو پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے۔ اس نے دعا کی، پہاڑی میں زلزلہ آیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح و سلامت چلا آیا۔ بادشاہ نے کہا، سپاہی کیا ہوئے؟ کہا، سب کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر اس بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا۔ لڑکے نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی،
तमाम शाही आदमी डूब गए। लड़का सही सलामत बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा, वो आदमी क्या हुए? कहा, सबको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया और तू मुझे हलाक कर ही नहीं सकता जब तक वो काम न करे जो मैं बताऊं। कहा, वो क्या? लड़के ने कहा, एक मैदान में सब लोगों को जमा कर और मुझे खजूर के ढूंढ पर सूली दे, फिर मेरे तरकश से एक तीर निकाल कर एक तीर निकालकर बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम कहकर मार। ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल कर सकेगा। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर लड़के की कनपटी पर लगा। उसने अपना हाथ उस पर रखा और वासले बहक हो गया। उसे देखकर तमाम लोग ईमान ले आए। उससे बादशाह को और ज्यादा सदमा हुआ और उसने एक खंदक खुदवाई और उसमें आग जलवाई और हुक्म दिया, जो दीन से ना फिरे उसे इस आग में डाल दो। लोग डाले गए, यहाँ तक कि एक औरत आई, उसकी गोद में बच्चा था। वो जरा झिझकी। बच्चे ने कहा, ए माँ सब्र कर, ना झिझक, तू सच्चे दीन पर है। वो बच्चा और माँ भी आग में डाल दिए गए। ये हदीस सही है। मुस्लिम ने इसकी तखरीज की। इससे औलिया की करामतें साबित होती हैं। आयत में इस वाकया का जिक्र है। कुर्सियां बिछाए और मुसलमानों को आग में डाल रहे थे। शाही लोग बादशाह के पास आकर एक दूसरे के लिए गवाही देते थे कि उन्होंने तामील हुक्म में कोताही नहीं की, ईमानदारों को आग में डाल दिया। मरवी है कि जो मोमिन आग में डाले गए, अल्लाह ताला ने उनके आग में पड़ने से कबल अल्लाह ताला ने उनके आग में पड़ने से कबल उनकी रूहें कब्ज फरमाकर उन्हें निजात दी और आग ने खंदक के किनारों से बाहर निकलकर किनारे पर बैठे हुए कुफार को जिला दिया। फायदा, इस वाकया में मोमिनीन को सब्र और अहले मक्का की ईज़ा रसानियों पर तहम्मुल करने की तरगीब फरमाई गई। आग में जलाकर और अपने कुफर से बाज न आए। आखिरत में बदला उनके कुफर का। दुनिया में के उसी आग ने उन्हें जिला डाला। ये बदला है मुसलमानों को आग में डालने का, जब वो जालिमों को अजाब में पकड़े, यानी पहले दुनिया में पैदा करे, फिर क़यामत में अमाल की जजा देने के लिए मौत के बाद दोबारा जिंदा करे। जिनको काफिर अंबिया अलैहिस्सलाम के मुकाबले लाए, जो अपने कुफर के सबब हलाक किए गए। ए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के आपको और कुरान पाक को जैसा कि पहले काफरों का दस्तूर था, इससे उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की तिलावत तर्जुमा तफसीर और उसके शान नज़ूर इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला में चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए, तमाम बीमार शिफाए कामिला इलाज फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मौजूद नाज़रीन से ये सलाह रहती है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को सदका जारिया समझते हुए इसको सुनें और आगे लाइक शेयर करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।